डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण त्याये, श्री हरि कृष्ण त्याये, श्री हरि कृष्ण त्याये, त्याये। प्रथम पगौती सिमर के, गुरु नानक लाई ते आए, गुरु नानक लाई ते आए। प्रथम पगौती सिमर के, गुरु नानक लाई ते आए, गुरु नानक लाई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास होए सहाय, रामदास होए सहाय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय, रामदास होई सहाय। रामदास होई सहाय, रामदास होई सहाय। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण त्याये, श्री हरि कृष्ण त्याये, त्याये। श्री हरि कृष्ण त्याये, श्री हरि कृष्ण त्याये, त्याये।
गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे ताए करना नित आवे ताए सब थाई होए सहाय 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 जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आए 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 ते आए ते आए कलगीधर दशमेश पिता ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ 9 ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਪ ਪੂਰਬ 9 ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਏਦਾਂ ਗਾਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਆਈ ਹੈ ਦਰਜ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਰਜਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮ ਤੇ ਸੰਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਿਆਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਛੁੱਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਦੀ ਏ
ना किसी उम्र का थोड़ा जा बहुता होना विचारती है। किसी शरीर का वड आकारी होना जा किसी शरीर का कम आकारी नीम आकारी होना, गुरु दी मेहर जदों वसदी है ना तां वो छोटा भी वड्डा हो जाता है। गुरु बख्शिश जिथे वसदी है वो नीमा भी उच्चा हो जाता है। जे शरीर नूं वेख के भरमे तां शायद वो भुल गए कि यही जोत है जो कदे काजी मुल्लां नूं कदे हरद्वार दे पंडियां नूं समझा रही सी कि शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। ये वही जोत है जो कदे गुरु अंगद होके वरती, कदे गुरु अमरदास होके वरती, कदे गुरु रामदास होके वरती, कदे गुरु अर्जन होके वरती, कदे गुरु हरगोबिंद साहिब होके वरती, ते कदे गुरु हरराय साहब जी महाराज होके वरती। ते अज सारा जगत, सारी सिख संगत, सारा पंथ, सारी कौम उसे जोत दा दर्शन कर रही है बाल गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दे रूप विच। क्योंकि दाते दी मेहर है, जदों किसी जीवन ते मेहर वरतदी है वो जीवन मुल्यवान हो जाता है, कीमती हो जाता है। उस जीवन की महिमा वध जाती है, शोभा बयान करन तो परे हो जाती है। क्योंकि भाई गुरदास जहे महान गुरसिखा ने, गुरमुखा ने, गुरु घर दे ज्ञानवान मुखी सिखा ने एक गल सानू ये प्रमाण दे के समझाना कीती कि जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकंदे भरत भंडार जी। हीरा निक्का जिहा होवे तां भी अपनी उच्ची कीमत ला जांदा है। एक छोटा जिहा हीरा रत्ना माणक पन्नियां दी दुनिया दा ये असूल है कि हीरा बेशकीमती है, हीरा सब तो वध के मुल्यवान हुंदा है। हीरे दा मुੱਲ जे रुपए पैसे दमड़ियां विच लगाया जाए तां धन दौलत लक्ष्मी दे रूपां विच सब तो उच्चा कीमत उच्चा मुੱਲ रखदा है हीरा। ते भाई गुरदास जी कहंदे हीरा भावें वेखण नूं निक्का जिहा होवे पर जदों ओहदा मुੱਲ पैंदा है तां दमड़ियां नाल भंडारे भर जांदे ने। जैसे बर बंदे हुंडी लगत ना भार किछ, आगे जाए पाईए लक्ष्मी अपार जी। अजकल जिवें बैंकां दे चैक लगदे ने ना, ते मैं पुराने वेलियां विच हुंडी बनिया करदी सी। हुंडी कागज़ दे टुकड़े ते रकम दे लैण देण दा इकरार लिखिया जांदा सी ते उस नूं हुंडी आखदे सन। ते लोड़वंद शाहूकारां पासों जाके हुंडी दे मुताबिक मुੱਲ कीमत रुपया पैसा लै लैंदे सन। ते वो जो हुंडी पल्ले नूं बन्नी होए, जैसे हुंडी बरबंद है पल्ले नाल लड़ नाल बन्नी होया कागज़ दा टुकड़ा कोई वजन नहीं देंदा, सानू ओहदा कोई बोझ नहीं लगदा। पर जदों हुंडी तर जाए तां फिर अपार लक्ष्मी, अपार दौलत, अपार धन मिलदा है जिहदी हुंडी तर जांदी है। ते मैं ही भाई गुरदास जी कहन लगे कि बट दा बिरख है ते वो बट दा बिरख अपार बिरख कित्थों उपजदा है? एक निक्के जे बीज तो। एक बट वृक्ष बोहड़ दा वृख निक्के जे बीज दी पैदावार है। जे कोई बोहड़ दे बीज नूं वेखे परखे ना तां वो आम बंदा ये अंदाज़ा भी नहीं ला सकदा कि इस बीज विचों एक बड़े भारी भरकम बोहड़ दे रुख दी पैदाइश होएगी। और रुख बड़ा भरपूर भरिया पूरा होएगा, जटा जूट होएगा ते बड़ा विशाल काय होएगा। बट दा बीज बोहड़ दा बीज वेखण नूं भावें निक्का है पर जदों ओहदा विस्तार हुंदा है विधि मुताबक ओहदा विस्तार हुंदा है, वो वधदा फुलदा है तां ओहदी विशाल काय बहुत वड्डी काया
ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਲਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੇ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ, ਜਾਨੀਏ ਮਹਾਤਮ ਪਹੁੰਚੀਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਏ ਵੱਡਾ ਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਬਾਲਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਭਰ ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਗਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਨਾ ਭਰਮਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਹੁੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਭਰਮਿਆ, ਸੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਧਰਾਇਆ ਏ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਜੇ ਨਾਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਾਇਆ ਏ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਣੀ ਜਨੋ, ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖੋ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਰਥ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲਾ ਅਰਥ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ ਬਾਵਰਾ, ਕਮ ਅਕਲ, ਕਮ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁੱਝਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਰਥ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਮਾਨੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗੁਮਾਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਮਾਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਏ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਏ,
ते अमली जीवन दी। मिर्जा राजा जय सिंह दी पटराणी नूं ख्याल आया कि गुरु बड़ी छोटी उम्र दे ने ते लोक मनदे ने कि गुरु अंतरयामी ने, गुरु दिलां दी बुझण वाले ने, गुरु कलावान ने, गुरु करामाती ने। जे एडे ही अंतरयामी ने ते वेखां मैनू परख मैनू पछाणदे ने जां नहीं। तां पटराणी अपनियां गोलियां समेत गोलियां जिहे सादे कपड़े पा के बह गई है, केवल गुरु जोत नूं परखण लई कि बच्चा गुरु है, बाल गुरु है, वेखा मैनू सियाणेगा या नहीं, बुझेगा या नहीं। तां गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने पटराणी दा संसा ही नहीं मिटाया, सगों सारे जगत दा संसा दूर कीता, भरम दूर कीता। गोलियां विच सादे लिबास विच छुपी बैठी पटराणी दे सिर ते छड़ी लगा के साहिबां आख्या कि माता कोई पिछला शुभ कर्म बीजिया ही वड रही है, पर जे हुण भगती ना कीती ना तां अगली वेरा गोलियां विच ही बैठना पएगा। गल बड़ी पते दी सी, गल बड़ी रमज वाली सी। माता डरे कि जे हुण नाम ना सिमरिया प्रभु दा, जे हुण भगती ना कीती, हुण भजन ना कीता, तां खदशा है कि अगली दफा गोलियां विच ही बैठना पए। गल ते विचार दी सी। राणी ने ते सोचिया कि बच्चा मैनू पछाणेगा जे नहीं, पर सतगुरां ने ते ब्रह्म उपदेश दे दिता, ब्रह्म ज्ञान दे दिता, विवेक दान दे दिता कि समझ तो काम लो। हुण जिहड़ा राजपाट हंडा रहे हो ना, ये पुरबले किसे चंगे कर्म दा निशान है, पर जे हुण परमेश्वर दा नाम ना जपिया, हुण कोई शुभ अकमल कर्म जां अमल ना कमाया, तां डर है कि अगली दफा गोलियां विच बहना पै जाए, नीवें थां खड़ना पै जाए। बादशाह औरंगजेब आया दर्शनां नूं। सतगुरां ने हुक्म भेज दिता कि जे ते गुरु जोत दा दर्शन करना है ते असीं शब्द लिख के भेज दिंदे हां गुरबाणी दा, पर हाँ जे करामात वेखण दी इच्छा रखदे हो तां राम राय कोल चले जाओ, क्योंकि सतगुरां दे वड्डे भराता राम राय जी ने कई करामातां विखा के बादशाह औरंगजेब दा दिल जित्तिया सी, जिहदे बदले विच बादशाह औरंगजेब ने दून दे इलाके दा सारी जगह जगीर बाबा राम राय जी नूं बख्श दित्ती सी। पर गुरबाणी दी एक तुक खंडन करन करके, एक पंक्ति भन्नण करके ਵੱਡੇ सतगुरु पिता गुरुदेव गुरु हर राय साहब जी महाराज ने बाबा राम राय जी तो मुख मोड़ लिया सी, नाता तोड़ लिया सी। उस वक्त दियां संगतां विच ਇਹ बोला प्रचलित सी, मशहूर सी कि जिहड़ा राम राय दे मत्थे लगेगा ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵਿਗੋਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ कि रब्बी ज्ञान, विवेक, बुद्ध विचार, वडेरी उम्र की सियाणप कदे किसी का शरीर नहीं वेखदी। वेख्या होएगा तुसी शरीर किते हरनाक्ष वर्गा वड उमरा प्राणी अपनी खुदी दे हंकार विच भरम के कह रहा है कि कहो जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष, मैं ही हाँ सब जगह, मेरी ही हस्ती है, मैनू ही पूजो, मेरी ही अर्चना करो, जो हाँ मैं ही मैं हाँ। हुण उस दी अकल बारे की आखांगे कि एक वड उमरा किन्नी छोटी गल कर रहा है, पर ओदा ही 5 साल दा पुत्र प्रहलाद कह रहा है जले हरी थले हरी।
एक 5 साल ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਿਓ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਹਾਨ ਗਵਾਰ ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ। ਜੋ ਗੱਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਏ ਧਰੂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਏ। ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਏ? ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਡ ਕੀਤਾ, ਦੁਲਾਰਿਆ, ਪਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਰਾਣੀ, ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਏ, ਦਾਸੀਆਂ ਵਰਗੀ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਧਰੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਏ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲਾਂ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾਓ ਧਰੂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਧਾ ਰਾਜਪਾਟ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ। ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਲਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਧਰੂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਗਤੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜਪਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਗਏ। 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ।
5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਨਿਹਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਅਬਨਾਸੀ ਆਸਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਿਓ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਸੇ ਕਲਾਵਾਨ, ਐਸੇ ਗੁਣੀ, ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਭਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਕੋਟਲਾ ਅਜਨੇਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ,
ਤਿਆਰ